जय यीशु की आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। प्रभु जी ਅਸੀਂ तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अपने रोशनी नाल ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ प्रभु जी। जो तू अपने आप ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु जी तेरी मदद नहीं है तो फिर ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। प्रार्थना भवन टीवी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੇਖੇ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि परमेश्वर की जो आनंद महिमा है उसकी भलाई है उसकी जो संपूर्णता है जिहदे विचों उसने सारा कुछ बनाया है। परमेश्वर ही सब कुछ बनाया है। तो असीं ये देखिया कि परमेश्वर ये सिरजनहार है। गॉड इज़ क्रिएटर। खुदा ने सब कुछ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਲਾਨ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर एक ही सबस्टेंस है एक ही स्वभाव है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ खुदा है या ट्रिनिटी है तीन शख्स है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ये जो सृष्टि का काम है खुदा बाप या पिता अपने पुत्र ਅਤੇ पवित्र आत्मा ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ है। तो इसी करके पवित्र वचन पवित्र बाइबल उत्पत्ति के पहले बाब की पहला आयत पहला अध्याय की पहला जो पद संख्या है वो बताते हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड द अर्थ। इन द बिगिनिंग मतलब आदि विच यानी सब तो शुरुआत इस दे नाल होया है। खुदा ने आदि विच बनाया। किसने बनाया? पहली गल है कि खुदा या परमेश्वर सब कुछ नू आदि विच बनाया है। की है वो सब कुछ? आकाश अते धरती तर्जमा दे विच बोलेगा हैवन्स एंड अर्थ बोलेगा अंग्रेजी विच। ये हैवन ਅਤੇ अर्थ ਦਾ मतलब यही समझ में आउंदा है। पहली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ यही है ਤੇ ਸਭ ਦਾ शुरुआत खुदा तो है पर खुदा आप ਉਸ ਦਾ शुरुआत ਦੇ ਬਾਰੇ नहीं कहता है। खुदा तो सब कुछ शुरू ਹੁੰਦਾ है पर खुदा ਦਾ शुरुआत नहीं है क्योंकि वो अटल रहन वाला है हमेशा रहन वाला है ना उदी शुरुआत है ना उदी अंत है। इसी करके खुदा है वो हमेशा रहन वाला है। इसी करके इसी क्या गॉड ऑलवेज ईज मतलब ना पिछा है ना आगे है वो हमेशा रहता है। तो खुदा ने शुरुआत इसी तरह कीता कि उसने आकाश ਅਤੇ धरती यानी स्वर्ग ਅਤੇ धरती बनाया। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
खुदा ने जो कुछ भी बनाया है वो पूर्ण तौर पे सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ, मतलब उससे बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। या खुदा तो इलावा और कोई चीज़ किसी ने कुछ बनाया ही नहीं है, सब कुछ उस तो ही उत्पन्न होया है। परमेश्वर तो ही सब कुछ आउंदा है। तो इब्रानी दी जो मूल जो शब्द है बारा, ये शब्द केवल उहदे सब्जेक्ट जो है ये हमेशा खुदा ही होता है। तो ये शब्द और किसी दे लिए इस्तेमाल ही नहीं करता है। मतलब खुदा ने सब कुछ बनाया है तो उस तो पहला सिर्फ खुदा ही सी और कुछ नहीं सी। तो ये कब है असी सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा कर है। तो इसके साथ ये भी सानू समझ में आता है कि उस तो इलावा और कोई है भी नहीं जो सिरजनहार है, जो बनाने वाला है। बाकी सब कुछ जो बनाया जाता है उस तो निकाल के बनाया जाता है, जिस तो परमेश्वर ने पहले बना चुकिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो जो ਅਸੀਂ कुछ बनाया, इंसान जो कहता है कि मैंने आ चीज़ बनाया है, मेरे घर बनाया है, मैंने फिलाना चीज़ बनाया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे मैंने बना दिता, जो पहले कोई चीज़ नहीं सी ते बनाया नहीं। असी जो बनाउंदा है बहुत सारे चीज़ों नूं इस्तेमाल करके असी बनाउंदा है। पर जो असी खुदा दे बारे कहते हाँ, खुदा ने बनाया, उस तो पहला कुछ भी नहीं सी। तो वो केवल परमेश्वर है जिसने सब कुछ नो बनाया है। तो सब कुछ, तो हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब ये है सब कुछ, दृष्ट अते अदृष्ट, दिखाई देने वाला अते दिखाई ना देने वाले चीज़ों को भी परमेश्वर ने बनाया है। इहदे बारे असी पिछे सोचा है कि ना दिखाई देने वाली चीज़ों बारे असी देखते हाँ कि साढ़े अंदर ही, साढ़े इंसान के अपने जीवन के भी जब देखेगा सानू पता है कि ना देखण वाली कई चीज़ां साढ़े अंदर है। जिस तरह की असी कहेगा कि साड़ी जो सोचण की शक्ति है, साढ़े मन है, ये सब दिखाई नहीं दिंदा। साइंटिफिकली इनू असी देख नहीं, किसी मशीन के राही असी इहदा पता नहीं कर सकता है। साढ़े अंदर इहो जिहा आत्मा है, रूह है, खूबी है, जिन्हों असी बाहर इंसान देख नहीं सकता है, पर वो सब साढ़े अंदर है, ये साड़ी अनुभव है। तो हेवन एंड अर्थ मतलब है रूहानी अते जिस्मानी, कॉरपोरियल एंड नॉन कॉरपोरियल। मतलब ये है जिन्हां दा शरीर है तो जिन्हां दा अंध है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बोलेगा। मतलब ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ कुछ साधन ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, जो कुछ देर बाद फिर वो समाप्त हो जाता है, ਅਤੇ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ समाप्ति ਹੁੰਦਾ ही नहीं है। तो फाइनाइट इनफिनिट, तो बोलेगा ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ खुदा ने बनाया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई है ਜਿਹਦਾ अंत ही नहीं है। जिस तरह की साढ़े आत्मा, साड़ी रूह जिहदा अंत नहीं है, मतलब ये समाप्त नहीं होंदा है, या सुरग या नरक किसी ना किसी जगह दे विच हमेशा तीकर रहेगा। सुरग विच जाके रहना चाहिए, इसी करके ही उसने बनाया सी, पर ये साढ़े अपने मर्जी दे उत्ते निर्भर है। तो असी ये गल, पहली गल समझण वाली यही है कि परमेश्वर दे जो सृष्टि है ये पाक तसलीस खुदा दे काम है। यानी बाप बेटा रूपाक वो एकताई दे विच सृष्टि का काम कीता है। इसी करके बोलेगा कि खुदा बाप ने अपने सज्जे अते खब्बे हत्थां दे नाल सब कुछ ने बनाया, अपने वचन अते अपने रूह दे नाल, आत्मा दे नाल। वचन दे बारे इसी तरह दस दिया है कि आदि विच शब्द सी। संधी यूहन्ना दे अंजील विच असीं वेखदे हां पहले जो 2-3 वचन जिहड़ी है, आदि विच वो शब्द सी, यानी वो शब्द खुदा दे नाल सी अते वो खुदा सी, वो खुद खुदा है। वचन जो है खुदा है, तो खुदा वचन के जरिए, खुदा बाप ने वचन के जरिए सब कुछ ने बनाया है। अते इसी तरह उसने
अपने पुत्र जो वचन जो है नवा नेम सानू बताएगा, तो ये सब कुछ उसने अपने जो वर्ड जिहड़ी है, जो हमेशा तक रहने वाले जो वचन है, जो शब्द है, उस शब्द के जरिए सब कुछ ने बनाया है। ਅਤੇ ਉਹ शब्द संत यूहन्ना सानू दसेगा, ਉਹੀ शब्द देहधारी होके मनुख बन के आया। तो जो शब्द जिहदे राही सब कुछ बनाया गया है वो प्रभु यीशु है, जिहदे राही खुदा ने सब कुछ बनाया है। ਅਤੇ सिर्फ सब कुछ बनाना ही नहीं, ਉਹਦੀ उद्धार भी इसी तरह ही करेगा। तो मतलब पाक तसलीस खुदा द ट्रिनिटी एक साथ सारा कुछ काम करता है। पर सानू समझने के लिए खुदा बाप है जिहदे विचों सब कुछ उत्पन्न होंदा है, इसी करके उसनों सिरजनहार खुदा बाप दे करके कहता है। इसी तरह कलीसिया सानू समझाएगा आत्मा जिहड़ी है वो सिरजना करता है। वेनी क्रियातोर स्पिरितुस, ये जो गीत है, जो प्रार्थना है, हर खास मौक़िਆਂ ते कलीसिया प्रार्थना करता है, कम क्रिएटर स्पिरिट, सिरजनहार पवित्र आत्मा आवो। आत्मा ਨੂੰ बुला लेंदा है, क्योंकि वो आत्मा है जो सब कुछ ਨੂੰ बनाउण दा सृष्टि करता है। तो मतलब बाप बैठे ते रूह पाक सब कुछ बना लेंदा है। ते आत्मा है सब दा शुरुआत करन वाला ते सब भलाई भरन वाला पवित्र आत्मा है। तो होली स्पिरिट गिवर ऑफ लाइफ, जीवन देन वाला अते सिरजना करन वाले आत्मा है अते हर भलाई दी सोमा है। तो इसी करके जो सृष्टि जिहड़ी है, जो परमेश्वर की जो प्रगटावा साढ़े ते उसने सानू दिंदा है, सानू समझाउंदा है कि सारी सृष्टि खुदा दा काम है। खुदा दा काम है जदों असीं कहंदा है, समझना है खुदा बाप बैठे थे रूह पाक ने सब कुछ ने बनाया हुआ है अते उस तो इलावा होर कुछ भी नहीं बनाया गया है। तो असी ये जदों आगे चल के जदों असी वेखते हाँ, सानू देखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो सब कुछ ने बनाया है, आकाश अते धरती, मतलब जो देखे जाने वाला अते जो आत्मी जो चीज़ असी वेख नहीं सकते, जो नाश होने वाला अते हमेशा तक रहने वाला, इन्हां सब नूं खुदा ने बनाया है अते खुदा तो ही उत्पन्न होया। तो खुदा तो जो उत्पन्न होया है, खुदा ने बनाया है, इसका मतलब है कि पहला वो नहीं सी, तो खुदा ने इन्हां सब नूं बनाया है। तो असी अगे वेखना है कि खुदा ने इन्हां सब नूं बनाया क्यों बनाया है। दृष्ट अते अदृष्ट, फाइनाइट अते इनफिनिट, नॉन फाइनाइट अते जो कॉरपोरियल यानी जो शारीरिक है अते नॉन कॉरपोरियल जिन्हां दा शरीर नहीं है, इन्हां चीज़ां नूं असी पिछे वेख्या सी कि आत्मावां नूं बनाया है, फरिश्तियां नूं बनाया है, जिहदे विचों कुछ फरिश्ते जो पाप दे घमंड अते अनाग्याकार रह के परमेश्वर की भलाई दे विचों हट के ਉਹਦੇ उल्ट वो जो परमेश्वर चानन है ਉਹਦਾ उल्ट जो खनेरा बनिया है। ਅਤੇ परमेश्वर ने ਜਦੋਂ इंसान ਨੂੰ भी या ये सारी सृष्टि जो बनाया है, इस दे राही खुदा की ये योजना ਅਤੇ ਇਹਦੀ मर्जी यही है कि कलीसिया सानू समझाएगा, खुदा दा वचन सानू समझाएगा कि परमेश्वर ने सब कुछ ਨੂੰ अपनी महिमा ਦੇ ਲਈ ही बनाया है। मतलब परमेश्वर पूर्ण तौर पर महिमा दे नाल भरपूर है। परमेश्वर दे विच कोई कमी नहीं है। ये सृष्टि उसनों पूर्ण नहीं बनाउंदा है, क्योंकि वो पहला ही पूर्ण है। अते इसी करके परमेश्वर दे जो सृष्टि का काम परमेश्वर ने कुछ होर कुछ देंदा तो नहीं है, और कुछ उहदे लई कुछ बढ़ावता वा नहीं देंदा है, पर सिर्फ यही है कि सब कुछ उसने अपनी महिमा की प्रगटावा दे लई कीता है। तो क्या मतलब क्या है? परमेश्वर दे कुछ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की धूड़ नहीं है, तो फिर ये सब कुछ क्यों बनाया है? इसकी लोड़ सी।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਸ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਆਟੀਫਿਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਉਤਪੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਬੋਨਾਵੈਂਚਰ बताता है कि प्रभु ने, खुदा ने सब कुछ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਖੂਬੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਤੀਕਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਨਥਿੰਗ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਫਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 5:6 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸ ਆਫ ਹਿਸ ਗਲੋਰੀਅਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ खुदा है जो सब कुछ ने बनाया है, तो खुदा बाप जो पूरी कुदरत वाला खुदा बाप जिसने धरती आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ खुदा ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ खुदा ਦੀ ਜੋ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਭਲਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ खुदा ਦੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿਤਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ खुदा ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਅਧਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਬ ਅਸੀਂ खुदा ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਅਤੇ खुदा ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਅਣਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜੋ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਲੀਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ खुदा
ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਕੀ